ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توسك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من حمله لما مضى شهران قد وفى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض الشام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجئا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا محل القيام صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك الله
نجي منك الشفاعة عند رب العالمين. رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. يا الله واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكان. رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا نبي. صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين. صلى الله عليك يا نبي. يا الله واهدينا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكان. صلى الله عليك يا نبي. صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين. صلى الله عليك يا نبي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى هنا قدمنا ما رمناه من قدم ولده زها متفردا ونسلم المقدس ولنقل يا من له المنتهى والمبتدا ندعوك يا غاث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى وجهك الحسن فاجرنا فالكل اضحى بالجميل معودا وبما نعمل يا كن فجد لنا فضل وكن بالجود منك مزودا ومن بصرف الناس عن شهواتها وكف عاد في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا ومن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلة الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبريات جيدا واحرس ما طه واجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين فضلها جمع الفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر الشرع الحنيف ومهدا ولدينا ثبت وقوي يقيننا كما يقين ما نحذره غدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كما يقين ما نحذره غدا ولدينا ثبت وقوي يقيننا كما يقينا ما نعذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونعوذ في جنة عدن مقعدا ولعبدك العزيز الفقير محمد مشي في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وسوق سرا عن سواك مجردا ولتغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل معبدا وشيوخه وعبة ولقرين ولسام يسقي إليه ممجدا ولمجد هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذا توهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا واجب دعانا إذا توهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا واجب دعانا إذا توهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل وأصحابه ما حب الصبا فمات الغسل الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب عنا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستاذ مدهر أستاذ مدهر إنا لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashabul fadail, abauna al-kiram, al-habaib wal masyayikh wal asatid wa jami'ul hadirin min abaina al-kiram wa ikhwatina al-a'izza. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini takdir Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semuanya jamaah Kampung Arab dan sekitarnya bisa berkumpul secara guyup di tempat yang mulia ini, yang mungkin tempat ini menjadi pusat kegiatan dari Forum Komunikasi Makarimul Akhlak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan acara halal bihalal atau silaturahim Syawal, yang insya Allah ini adalah merupakan silaturahim Syawal yang ketiga. Karena yang pertama kita selenggarakan pada saat itu adalah merupakan peresmian dari Forum Komunikasi Makarimul Akhlak. Kemudian yang kedua kalinya kita laksanakan di rumah ketua, yaitu Al-Habib Abdul Mun'im bin Mustafa Baharun, yang kebetulan malam ini ketua Forum Komunikasi Makarimul Akhlak tidak bisa hadir membersamai kita, tapi insya Allah hati beliau bersama kita insya Allah, karena beliau harus berangkat ke Jakarta kemarin lusa. Dan malam ini adalah pertemuan malam silaturahim Syawal 1443 yang ketiga kalinya yang diselenggarakan oleh Makarimul Akhlak. Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah, acara ini adalah merupakan pamungkas atau penutup dari sekian rangkaian acara yang kita selenggarakan selama bulan Ramadan. Kita melaksanakan mulai penyambutan Ramadan dengan acara tabligh, kemudian diikuti dengan acara bakti sosial, pembagian sembako untuk 100 warga kita. Kemudian di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir yang kita awali dari malam 17 Ramadan, kemudian dilanjutkan pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir, kita menyelenggarakan acara Khatmul Quran yang ditutup pada tanggal 29 yang kita laksanakan di Musholla Bantar. Kemudian sebagai penutup dari sekian rangkaian acara kegiatan Ramadan 1443 Hijriah ini, yaitu kita menyelenggarakan acara silaturahim Syawal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua niat-niat baik kita insyaallah dan semua amal-amal saleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suasana Idul Fitri 1443 Hijriah, kami atas nama pengurus dari Forum Komunikasi Makarimul Akhlak, atas nama seluruh penasehat Makarimul Akhlak, mengucapkan kepada antum semuanya minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga semuanya akan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita menghadirkan salah satu putra daerah, ya, yaitu Al-Ustaz Muhammad Shaleh Drehem, yang mulai masa kecilnya beliau tentunya di tempat ini, ya, di Kampung Arab. Dan insya Allah banyak tahu tentang bagaimana Kampung Arab pada masa
masa-masa itu dan bagaimana kemudian perkembangannya sampai hari ini. Tentu ada hal-hal yang mengembirakan, kemajuan-kemajuan yang mengembirakan kita semuanya, mengembirakan hati kita, mengembirakan hati orang tua kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan di sekeliling terop ini ada banyak spanduk-spanduk yang terpampang. Ini adalah merupakan kiprah dari anak-anak muda di Kampung Arab ini. Ada Majelis Maulid wa Ta'lim Muhibbul Mustafa, ada Majelis Maulid Sumtud Durar, ada Majelis Basyairul Khairat, ada Majelis Maulid Muhibbul Mustafa, Mihrabul Mustafa, dan lain sebagainya dari majelis-majelis yang diselenggarakan di Kampung Arab ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemajuan-kemajuan yang sangat mengembirakan ini, dan insya Allah ini menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada malam ini kami memilih tema Bainal Amsi wal Yawm, Kampung Arab antara kemarin dan hari ini, yang insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama. Al-Ustaz Muhammad Shalih Rahim akan mengupaskan untuk kita semuanya, dan tentunya tidak lain hal-hal yang baik dari kebiasaan orang tua kita tentunya harus kita lestarikan, harus kita jaga, dan kemudian hal-hal yang bisa kita inovasikan untuk kemajuan kita bersama tentu kita juga akan melakukannya. Demikian Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama pengurus Makarimul Akhlak seluruhnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penasehat yang sudah hadir, kepada para habaib, pada masyayikh, para ustadz, para hadirin semuanya yang hadir pada acara malam silaturahim Syawal 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah antum ke tempat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara ini, baik yang terkait dengan suguhan ala kadarnya ini, dan kami berharap tentunya kita bisa berhadap-hadapan duduknya, ya, bisa berhadap-hadapan, bisa sambil menikmati hidangan yang ada ini, sambil bisa nantinya setelah acara nanti kita nggak bisa harapannya tidak langsung bubar, ya, kita bisa masih bercengkrama bersama, ngobrol bersama, ya. Insya Allah pada tahun ini banyak saudara-saudara kita warga Kampung Arab ini yang mudik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya langsung pada Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis lebaran kekenyangan atau bagaimana, saya kurang paham. Jawab salamnya kurang kompak ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى فؤاده فقال
ma kadzdzabal fuadu ma ra'a wa zakka basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha wa zakka aqlahu faqal wa ma sahibukum bimajnun wa zakkahu kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral habaib, masyayikhinal kiram, bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kemudian Rasulullah bersama-sama dengan kita malam ini. Sallu ala Nabi. Saya tadi merenung salawat yang dibaca oleh akhina Abdullah bin Ta'lab, pujian yang kita bacakan, kita lantunkan, doa-doa tulus kita kepada Rasulullah. Terus saya merenung, kita duduk bersama-sama seperti ini bersilaturahim. Inilah yang kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat dulu. Wudittu anni laqitu ikhwani. Saya ingin sekali, kata Nabi, berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ini konon hadis ini jamaah sekalian 4 hari sebelum Nabi mau meninggal dunia. Dan saat itu Nabi sudah tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Beliau itu sakit 14 hari, 10 hari masih bisa ke masjid, 4 hari mau meninggal dunia tidak bisa lagi ke masjid. Saat itu Nabi yang mulia ini, kekasih kita ini, kecintaan kita bersama ini, mengatakan wudittu anni laqitu ikhwani. Alangkah indahnya saya ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ini para sahabat pada bingung. Saya tidak berani mengatakan para sahabat protes sama Nabi, tapi sedikit bertanya dan bertanya, bingung pada sahabat ini. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Qala la. Bayangkan ya, detik-detik, hari-hari terakhir Nabi meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada para sahabat, engkau bukan saudara kami, bal antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Kemudian siapa saudara-saudara itu yang dirindukan sama Nabi? Ikhwani humul ladina lam yarawni. Saudara-saudaraku itu itulah mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka wa yu'minu bi, beriman kepadaku. Coba lihat, antum tanyakan pada pribadi antum masing-masing saat ini, keberadaan kita duduk di sini, kalau Allah bukan karena iman, bisa nggak kita duduk seperti ini jemaah sekalian? Mau raksy, saya pikir yang lebih raksy dari ini lebih banyak. Kita datang ke sini bersilaturahim sekaligus merespon sunnah Nabi untuk memperkuat persaudaraan di antara kita. Ya akhil karim, duduknya kita malam ini, kita berhalal bihalal seperti ini, bersilaturahim seperti ini, saya jadi teringat lagi pada hadis Nabi. Insya Allah kalau antum kompak terus menerus seperti ini, sebagaimana dulu dibangun oleh abauna, ajdaduna, habaibuna, masyayikhuna. Saya melihat orang-orang tua dulu Pak, tidak banyak gesekan. Masjid pengajian tidak sebanyak ini, mohon maaf Ustaz Muzhar, cukup di jalan dengan Ustaz Umar Bakhabazi. Saya masih ingat belut di sini Pak, Langgar Bahris di tingkat tinggi, tingkat 2 tingkat ya. Ada roha dulu, ada roha. Tuk Madun langsung guru kita. Dan coba lihat sekarang ini anak cucu beliau semuanya pada jadi ulama semua jamaah sekalian. Salah satunya, masya Allah, ini Habib Sadiq. Saya melihat banyak guru-guru, Ustaz Said, semua para habaib di sini. Coba lihat,
Ayo Pak, suasana seperti ini antum bangun. Insya Allah justru barakah kita di sini. Kenapa? Coba lihat bahasa Nabi. Man arada ayyubsita lahu fi rizqi wa yu'thir lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Sekali lagi, barang siapa ingin dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, wa yu'thir lahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Falyasil rahimah. Maka sambunglah tali silaturahim itu. Malam ini, ayo kita niatkan Pak, kita tidak punya kepentingan di sini. Saya juga datang dari Surabaya, tidak punya kepentingan di sini. Kepentingan saya ingin berjumpa dengan antum setahun sekali. Kita bermaafan, buat kosong-kosong, tidak ada masalah di antara kita jamaah sekalian. Ini yang membuat kita barakah hidup kita. Kata para ulama, kalau jenengan lihat, yubsit lahu fi rizki. Rizki ini ya akhil karim, ini Pak, masing-masing kita semua sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sekaligus saya ingin mengokohkan, tolong sadari tentang masalah rizki ini, fulus ini Pak, harta ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Bahkan sebelum jenengan lahir ke dunia ini, 4 bulan di rahim ibu kita, ummi kita, Allah sudah menentukan salah satunya rizkinya. Jadi kalau ada orang di dunia ini menghalalkan segala cara, tidak percaya pada takdir rezekinya jemaah sekalian, ujung-ujungnya segitu Allah ngaplingkan buat kita. Saya jadi teringat dulu ketika Futuhat Rabbaniyah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian banyak peperangan yang dipimpin langsung Rasulullah. Madinah pada waktu sudah menata ekonomi, mencoba untuk menata ekonomi. Ada beberapa sahabat yang kemudian bisnisnya luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan, mali, hartaku, apa sih hartamu itu, kata Nabi. Sudah ada di antara kalian membanggakan dengan hartanya itu. Apa sih hartamu itu? Coba lihat jemaah sekalian. Hartamu itu, Allahu Akbar, ma'akal. Apa yang kau makan? Apa yang kau makan itu rezeki kita Pak. Sampai jadi apa? Harak kata Sunda Pak ya. Sampai jadi kotoran jemaah sekalian, jadi feses jemaah sekalian. Itu rezeki kita Pak. Ini coba lihat. Dari tadi saya duduk jemaah sekalian, ada singkong rebus, cengina, kacangnya, kenapa dia? Kalepe, sabram, tidak ada satupun yang saya sentuh Pak. Wallahu a'lam, nanti mana rezeki yang masuk pada saya? Bagaimana Allah menggerakkan diri saya ini jemaah sekalian? Wallahi akhi, saya di Surabaya suka diundang Pak oleh beberapa, mohon maaf ya, dan tanda petik orang-orang yang daif. Pernah sekali waktu saya diundang ke Jakarta. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tanya Pak kekayaannya. Orang ini Pak pemasok oli terbesar di Indonesia. Dubai, Qatar, segala macam, Saudi paling menguasai jamaah sekalian. Saya lama nggak jumpa, alumni ITS. Sampai sekarang masih hidup. Jamaah sekalian, saya belum pernah diundang Pak difasilitasi seperti itu. Diundang Pak, dijemput di rumah saya, bukan ditunggu di airport. Bukan. Dia jemput di rumah saya jamaah sekalian. Sama ajudannya Pak, diletakkan di tempat duduk yang kelas bisnis jamaah sekalian. Turun dijemput lagi Pak, seumur-umur belum pernah naik mobil yang namanya Jaguar Pak. Memang enak Jaguar ini jamaah sekalian. Mesinnya agak kedengaran ke telinga Pak, kayak berjalan begitu saja gitu. Saya mengatakan ini rezeki saya, walaupun hanya 1 jam saja atau 2 jam saja, dan saya menikmati. Subhanallah, nyampe rumahnya Pak di daerah Kemang, Jakarta Selatan jamaah sekalian. Jangan tanya, ada 2 pengajian ibu-ibu siang hari, malamnya pengajian dengan jamaah semua. Seperti ini jamaah sekalian. Makanan apa yang tidak ada makan siang pada waktu itu? Kambing Maroko, mandinya, ininya segala macam, sampai semanggi Pak.
sego Madura, ada semua, lengkap. Saya bilang, Masya Allah, ini peningkatan gizi. Umur saya pada waktu masih 30-an, Pak, nggak takut sama kolesterol. Menikmati betul rezeki itu. Ini Allah ngaplikkan rezeki bagi saya saat itu. Tiba-tiba saya nanya, mana tuan rumahnya? Kok nggak keluar? Wallahi akhir karim keluar orang ini, Pak, didorong oleh kursi dorong, kursi roda jamaah sekalian. Ya akhi, ada apa ya akhi? Ya Ustaz, sejak 2 tahun ini saya seperti ini. 2 ginjal saya sudah tidak ada, Ustaz, sudah tidak berfungsi. Saya, Ustaz, sekarang naik seminggu jadi 3 kali. Saya menunggu donor, kata dia. Dan saya jadi saksi orang ini, Pak, hampir setiap provinsi dia bangun masjid. Mungkin dengan sedekahnya itu jamaah sekalian, ketemu Pak ginjal yang tepat saat ini jamaah sekalian, dan bisa hidup sampai saat ini. As-sadaqah ya akhi, as-sadaqah luar biasa. Fadhal ya akhi, bisa lagi. Allah, saya makan lahap, dia datang Pak, pembantunya semuanya ada 12 orang Pak, semuanya pakai dasi. Aduh, luar biasa. Jamaah sekalian, nasinya Pak, ada kotak, ada nasi putih, itu pun diukur, dendengnya pun juga diukur, kuahnya pun harus bening, airnya pun paling banyak sehari semalam coba 600 mili Pak, lebih sakit. Saya bertanya, yang kaya ini sopo? Fulus triliunan, miliaran Pak, tapi tidak bisa menikmati jemaah sekalian. Ya akhir karim, orang kalau sudah silaturahim seperti ini Pak, dan sampean tata hati sebagaimana abauna, orang tua kita dulu seperti ini, dan sampean jaga betul tidak ada percekcokan di antara kita, tidak ada masalah di antara kita, jaga persaudaraan di antara kita, silaturahim dikawal betul, rezeki sampean Pak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah makan soto masuk Pak. Insya Allah sotonya nggak jadi kolesterol Pak. Saya masih belum makan soto Makmina Pak, tapi tidak ada Makmina sudah Pak ya. Soto Tomal Deki ini insya Allah. Alaihi Abdullah barakallahu fikum. Ya akhir karim, ini Pak rezeki Pak, rezeki sudah ada. Yang kedua kata Nabi, mana besta yang kau pakai, hatta balik sampai lapuk. Rezeki itu jamaah sekalian, ini yang penting kita, ini rezeki saya Pak, selendang saya, ini baju saya sampai lapuk dan dipakai lagi. Dan rezeki yang sebenarnya, ma tasaddaqta fa amdait, yang kau sedekahkan, alokasikan di jalan Allah tepat sasaran, amdait. Nanti kita akan nunggu Pak di akhirat. Itu rezeki sampai akan dibawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, orang kalau suka silaturahim seperti ini ya jemaah sekalian, sampean Pak dikawal rezeki sampean seperti ini. Walaupun saya berpikir rezeki ini jemaah sekalian tidak hanya fulus Pak. Sehat rezeki. Ya kan? Cerdas rezeki. Mau fulus Pak, tapi sampean pikun. Nauzubillah. Itu cerdas Pak, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, Allah. Istri yang setia kepada kita, rezeki. Anak yang birrul walidain, rezeki. Ini semua rezeki ya. Nah, orang kalau suka silaturahim seperti ini jemaah sekalian, ayo Pak contoh aba-aba kita dulu jemaah sekalian. Tidak banyak masalah. Saya teringat rumah saya sendiri Pak. Ini masih ada rumah saya Pak. Dipakai markas Quran sekarang ini sama Ustaz Muzhar, dan saya senang sekali dia jadi amal jariah buat jiddi dan jiddah saya semua jamaah sekalian. Berdampingan dengan rumahnya Ami Ubaid Bakhabazi. Satu rumah Pak. Coba lihat orang tua kita dulu, tidak mikir Pak. Sekarang ini Pak, walaupun tetap ada sisi-sisi yang perlu kita perhatikan, tapi melihat ketulusan mereka, keakraban mereka, Allahu Akbar. Semua dijaga kehidupan rumah tangga, barokah semuanya jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman, ini yang pertama Pak, wa yuqsir lahu fi asai, dan dipanjangkan umurnya. Apa maknanya panjang umur? Ini mohon maaf, ajal dan rezeki ini Pak sudah merupakan takdir Allah azali. Sampean maksimalkan potensi sampean, lurus saja bekerja Pak, sambung tali silaturahim. Allah sudah menyiapkan kaplingan rezeki buat sampean. Pasti itu sudah sebuah keniscayaan. Terus yang kedua apa? Umur dipanjangkan, apa maknanya? Tidak berarti umur kita 100 tahun, tidak enak juga ya akhi.
Orang kalau sudah di atas 100 tahun Pak, ngerepotkan orang banyak. Tapi insya Allah betapa banyak saya perhatikan Pak, orang-orang tua kita dulu, ma'asyar muslimin. Ini kita bicara bainal amsi wal yaum ya akhi karim. Orang tua kita dulu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Coba lihat Pak. Umurnya ada yang pendek tapi barokah. Barokah. Buat apa umur panjang tapi pikun? Umur panjang tidak produktif. Umur ini Pak, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, pada setiap kita ini tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Hatta malaikat maut pun tidak tahu kapan kita akan mati. Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya akhi karim. Ayo Pak, kalau sampean tidak ada masalah di antara kita jamaah sekalian. Pak, orang kalau sudah punya masalah, silaturahimnya bermasalah Pak. Saya berdiri begini Pak, melihat orang tidak cocok dengan saya tidak bisa bicara loh Pak. Sampai dengarkan pengajian seperti ini Pak, kemudian sampai tidak cocok dengan seseorang, ada hikit di hati sampean, silaturahim sampean rusak, tidak tenang Pak. Dengarkan pengajian ngomong apa Ustaz Terhebu, tidak nyambung sampean, tidak nyambung Pak. Nah ya akhir karim, kata para ulama, tetap ajalnya tetap jamaah sekalian. Tapi sisa umur ini Pak, menghadapi kematian ini, insya Allah Pak, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, ya Allah, kita semakin dihargai sama anak cucu kita. Mohon maaf ya, mohon maaf. Inilah Pak yang saat ini sudah mulai hilang pada saat ini jamaah sekalian. Orang tua banyak tidak punya wibawa di mata anak-anaknya. Saya masih ingat betul jamaah sekalian. Sebelum saya berangkat ke Timur Tengah Pak, semua orang tua saya datangi jamaah sekalian, dan saya pamit. Saya masih ingat betul sama guru saya yang melekat di hati saya, Ustaz Saleh Bakhabazi Allahyarham, dan Ustaz Umar Bakhabazi. Saya datangi dua orang ini jamaah sekalian. Ustaz Abu Bakar Bakhabazi, saya datangi tiga-tiganya jamaah sekalian, saya datangi, minta doanya Pak. Bahkan kalau kita berangkat mendapatkan doa dari mereka, ada sesuatu yang kurang jamaah sekalian. Kita mau keluar kota Pak, mau keluar kota jamaah sekalian, nunggu umi sampai ada, jiddati atau jaddati ibu saya sampai ada, Cik Maimunah Bahris Allahyarham, sampai ada dulu Pak. Tenang, habis sholat duha kita minta doanya, baru kita jalan jamaah sekalian. Jadi semakin tua Pak, semakin barokah. Ayo kita bertanya pada diri kita, dan tidak ada kata terlambat saat ini ma'asyar muslimin. Ayo kita bangun lagi suasana yang terjadi di zaman dulu jamaah sekalian. Dulu ini Masjid Langgar Bahris Pak, tempat saya juga ngaji. Langgar Bakhabazi, tempat saya ngajari ngaji. Ini juga Habib Sadiq, ini murid saya juga jamaah sekalian. Insyaallah antum khatam Quran sama saya insyaallah. Bidillah. Yeno mana Yeno? Tidak ada Yeno ya. Ada Yeno. Ya ahlan wa sahlan. Hamzah Baharun, Masya Allah. Adu suara sama saya juga. Sampai juga Zafin sama saya juga jamaah sekalian. Betul. Ngaji kita bareng-bareng Pak, dan tidak keluar. Ami Salibah Bakhabazi dengan panepena. Masya Allah, terasa barokahnya Pak. Dan barokah betul kehidupan mereka, orang-orang tua kita seperti itu jamaah sekalian. Dan ini yang hilang pada saat ini. Tapi tidak ada kata-kata terlambat bagi kita semua jamaah sekalian. Alhamdulillah saya melihat, Masya Allah, ini banyak majlis taklim Muhibbul Mustafa, ada IKADI juga. Ini saya hampir 20 tahun saya pimpin IKADI Jawa Timur. Mihrabul Mustafa, apalagi sekolah saya Al-Watani Al-Islamiyah, Masya Allah. Ya mohon maaf Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian, saya sebenarnya pingin Pak balik ke Sumeneb jujur. Tapi rupanya gandolan saya di Jawa Timur ini luar biasa Pak. Karena ada sebuah proyek yang bagi saya masih punya. Saya sebenarnya punya komitmen dengan Migdad Baharul, Habib Migdad, Habib Ali Hinduan. Ada ya Ali ini Pak, Habib Ali. Ada Habib Ali. Mana Habib Ali? Aduh, ini sahabat saya, senior saya. Saya tidak bisa lupa dengan Habib Ali. Punya komitmen untuk membesarkan Sumeneb. Tapi saya jujur jamaah sekalian, saya sejak dulu, tidak apa-apa ya, saya berbicara natahadus bin ni'mah. Saya diamanai sekarang Pak untuk mencetak para ulama-ulama penghafal Quran 30 juz, calon imam masjid, leader.
Mahasiswa saya dari mulai Aceh sampai Papua dan semuanya gratis. Saya punya komitmen, saya berdoa setiap saya umrah, ya Allah, apa yang saya dapati di Timur Tengah saya ingin praktekkan di negeri saya. Responnya juga luar biasa. Jadi mohon maaf, dan nggak tahu nanti Pak kalau sudah settle, sistem sudah jalan, itu mungkin saya balik ke Sumeneb, insya Allah kita bareng-bareng lagi dengan Sardik, dengan Habib Ali, dengan saya, kita nggak bisa Pak, karena kita butuh tokoh memang jamaah sekalian, butuh figur Pak. Dulu ada Tuk Madun, Allah yarham jamaah sekalian, ada Ami Saleh, ada Habib Muhsin Al-Hinduan, tokoh tarikah kita jamaah sekalian, luar biasa. Ini membuat hati kita jadi lembut semuanya, dan tidak ada gesekan di antara kita Pak. Nyambung kita satu sama lain. Inilah persaudaraan yang sebenarnya ma'asyar muslimin. Jadi hidup kita barokah dan terasa Pak menyebar kemana-mana. Darul Lughah wa Dakwah, saya pikir tidak akan melupakan dengan Sumeneb ini ma'asyar muslimin. Di Cirebon sekarang Habib Migdad Baharun tidak akan melupakan Sumeneb ini. Quraisy Baharun tidak akan melupakan dengan Sumeneb ini jemaah sekalian. Dengan Madrasah Al-Watani Al-Islamiyah ini, namanya pun juga luar biasa Pak, merakyat, menyatu dengan bangsa ini. Al-Wataniyah Al-Islamiyah, kebangsaan yang dimunculkan Pak sebelum berbicara Al-Islamiyah jemaah sekalian. Nah saudara, ayo kita rajut seperti ini. Saya memang memahami Bapak Habaib dan para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bernostalgia terus dengan masa lalu ya. Falikulli zamanin laha qadayaha wa laha muqtadayatuha. Setiap zaman itu ada benturannya Pak, ada permasalahannya, ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi. Dulu Pak tidak ada HP, sekarang ada HP. Bahkan dulu tidak ada televisi. Lambak mening gua televisi kan mengenai Meli bin Zagar Pak. Dua yang saya Sumeneb Pak. Meli bin Zagar, Bici Sapagra. Terakhir Guru Kabupaten Pak. Saya masih ingat betul jemaah sekalian, ya Allah. Yang namanya anak kecil Pak, bil marakias aku nih. Di dalam nih kau lihat nih beknakal kias aku nih jemaah sekalian. Pura-pura keluar, asar keluar Pak, tapi sudah janjian sama Mat Ute. Mana Allah rahimahullah. Rahimahullah. Mat, televisinya Rintintin. Tahu Rintintin Pak? Patek Pak. Patek sama anak kecil tapi pateknya bisa dikendalikan Pak. Film dulu, film zaman film Amerika Pak. Waduh, itu kalau nonton itu Masya Allah, terus subhanallah begitu keluar Pak. Ajolan apa dengan Mat Ute nih kan? Mat Jute jam. Pun Matlin Pak. Saya Matlin, ada Mat Nating lagi Pak. Tiga serangkai jamaah sekalian. Allahu Akbar. Begitu jalan Pak, ketemu sama Allah Rahmani Salim bin Zagar. Jemaah mana? Muhammad dia langsung masuk deh. Ya Muhammad deh, tak ngaji deh. Ibu tak berapa? Saya Pak, aduh masih ingat sampai sekarang. Bagaimana? Namanya mana? Ini kopeng saya kopeng supaya tajo. Sakit lagi kerasan sampai sekarang ya. Orang ajur terus Ron. Lah Ron, ini kok tiga anak tiga? Tak ngaji. Allah Akbar. Ibu Kak Biomi. Kenal ibu saya Bapak ya? Zahrun Petir. Asma nama mengi, Masya Allah Pak. Ya, Masya Allah luar biasa, rahimahullah. Allah yarham. Lem, terima kasih. Tika menyelamat anak budak dia. Terima kasih. Tika menyelamat anak budak dia. Masukkan ibu Pak Ul Pak. Ya Allah, tu enak ya Allah. Panak kena benih-benih kuperak koncok nak Pak. Takut pokok kiap itu. Saya yakin mungkin kita jangan melihat pada kondisi kita saat ini sudah nggak bisa lagi kita berbuat begitu ya. Karena tarbiyatul aulad fil Islam, kalau saya baca buku Pak, pada masanya saya hanya melihat keikhlasannya Pak, ketulusannya. Cuma memang caranya dia tidak paham, dia tidak belajar, SD saja tidak lulus. Tahunya ini cara saya mendidik. Al-ikhlas, ayyuhal abah, al-ikhlas. Saya ingin sekaligus mau masuk di sini. Tolong Bapak, Ibu, mudah-mudahan Ibu juga mendengar pengajian saya ini. Tolong jaga keikhlasan kita. Kalau sampai ingin sukses didik anak, jaga keikhlasan. Jok tong-tongan kalau ben anak, baik bi anak Pak. Masa sekolah anak, jok tong-tongan fulus. Masa sekolah anak, majer anak, jok tong-tongan fulus. Itu deposito sampean di akhirat. Kita hanya bisa bermain begitu saat ini Pak. Sekarang kita mau jaya dulu Pak, tidak bisa karena dunia tidak mendukung masyarakat muslimin. Sudah beda Pak suasananya jemaah sekalian. Kondisi kita saat ini beda dengan 34 tahun, 40 tahun yang lalu, beda lagi. Mungkin nanti 20 tahun ke depan beda lagi pendekatannya jemaah sekalian. Allahu Akbar. Saya hanya melihat keikhlasannya Pak.
Saya masih ingat ini bernama Sadik, ya akan jasa juga ya. Mungkin juga ada beberapa. Ustaz Said, Ustaz Novel dan sudah Allah juga Ustaz Novel ya. Gak ada lagi guru-guru saya nih Pak. Mungkin Ustaz Hamid pernah ngajar saya juga insya Allah. Dulu madrasah ini Bapak Ibu, manajemennya manajemen Allah. Beda sekarang, Masya Allah. Mudah-mudahan memahami manajemen sekolah. Saya kebetulan pemerhati pendidikan jamaah sekalian. Dulu Pak, saya lulus kelas 6. Tidak ada lagi Pak untuk meningkatkan ke kelas SMP. Belum ada SMP waktu itu. Umi saya memangkat ke pesantren, tako eman Pak, anak setong. Lin kakak, nah akabim sudah Pak, itu pondok. Beri kabar Pak. Terus suruh masuk sekolah lagi, sudah selesai sekolahnya Mi, masuk lagi. Atau mau boleh Pak, akan jadi adik kelas. Bermatelin tak naik, bayangkan. Tak naik katanya. Tapi saya, mangkel iya. Tapi karena kita birrul walidain takut Pak, ikutin. Nanti masuk kedua Pak, ketujuh masuk lagi Pak, ketemu lagi adik kelas di bawahnya lagi Pak, tidak naik lagi. Yang adik kelas sudah keluar jamaah sekalian gitu. Sampai SMA loh, saya masih masuk madrasah jamaah sekalian gitu. Bayangkan, ikhwatal iman. Tapi ya ikhwannya banyak Ustaz. Nahul wadih hafal. Iya, fi'il madi, fi'il majhul, apa segala macam. Luar kepala kapi jamaah sekalian. Masuk LPB apa? Ranking terus, tanya Kiai Ali. Dapat hadiah kuliah. Termasuk saya dapat izin Allah, diberangkatkan kuliah, dapat beasiswa. Jamaah sekalian. Karena awalnya dari madrasah ini. Tolong Pak, kita punya kewajiban semua Pak untuk membesarkan madrasah ini, ma'asyarul muslimin. Apa yang bisa kita bantu Pak? Ayo kita besarkan semua. Ini Pak cara efektif untuk membesarkan anak kita. Wallahi ya akhil karim, kalau antum bicara sukses bukan sukses pribadi lagi Pak. Kalau antum bicara sukses bukan sukses harta. Kalau antum bicara sukses bukan sukses ilmu pengetahuan. Walaupun kita butuh semua itu, tapi sukses yang sebenarnya manakala antum mampu mengantarkan anak-anak antum menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pertanyaan ini antum jawab di benak antum masing-masing. Kira-kira mun laku kaula nika Pak, sampean sedaja, jenengan sedaja, kita semuanya Pak dipanggil oleh malaikat Pak. Kira-kira anak kita mendoakan nggak sama kita jemaah saya? Ini pertanyaan Pak. Tanya lagi Pak, anak kita sudah bisa baca Quran dengan benar atau tidak? Anak kita itu sudah bisa sholat tepat waktu atau tidak? Kalau sampai bisa jawab, selesai Pak. Orang tua kita dulu Pak, Masya Allah, tenang ya Mas sekalian. Karena sudah buktinya sampai coba yang tua, kepala 5 ke atas Pak, aman semuanya Pak. Pasti sudah dekat sama Allah Ta'ala Pak. Nah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti Pak kondisi anak saat ini. Saya di mana-mana menyampaikan ya Mas sekalian. Pak, kan sudah jelas bahasa Nabi ya. Idza mata ibnu Adamah apa? In qata'a amaluhu illa min salas. Manakah anak manusia yang meninggal dunia terputus amannya Pak. Orang yang sudah mati Pak, selesai sudah Pak. Tidak bisa tahlilan begini, tidak bisa salawatan begini Pak, tidak bisa lagi sampai ke masjid, tidak bisa lagi sampai salat berjamaah, selesai sudah Pak. In qata'a amaluhu illa min salas. Tolong, saya bisa cekak. Apa itu? Sedekatin jariyah. Mohon maaf, tidak semua kita bisa sedekah jariyah. Ahlan wa sahlan. Ini juga murid saya nih Pak, murid ngaji saya nih Pak, pengacara kita. Siapa namanya? Azam. Dulu ada punya kakak Azam, juga ngaji di sini. Hah? Jamrul yang mana itu? Ada ya? Masya Allah. Ngaji sama saya Pak di madrasah sini, malam-malam maghrib sampai isya. Nah ikhwatal iman, dia tidak semua kita bisa memberikan amal jariah jemaah sekalian. Tidak semua kita bisa berikan sedekah jariah. Tidak semua kita bisa bangun masjid. Wa ilmin yantafi'u bihi, tidak semua kita ilmu kita bermanfaat. Jujur Pak, yang sudah S1, yang sudah S2, kira-kira ilmunya bermanfaat nggak buat agama? Ada nggak kontribusinya buat agama? Saya rada bangga Pak pada Azam ini Pak. Pengacara seperti ini masih memikirkan bagaimana kondisi umat Islam. Walaupun saat ini beliau lagi dipantau saat ini jemaah kalian. Saya paham. Nah saudara yang dimuliakan Allah SWT, tapi ada satu Pak yang semua kita bisa. Kalau sampean punya tekad dan ingat Allah ketika memberikan anak kepada sampean, Allah paham betul bahwa sampean sanggup untuk mendidik anak sampean.
Kalau sampean tidak sanggup, Allah nggak akan ngasih anak sama kita. Allah ketika ngasih karunia anak kepada sampean, Allah memahami betul bahwa sampean sanggup untuk mengawal anak-anak kita, Pak. Jangan kecewakan Allah, jangan menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wa waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Makanya saya tanya, Pak, kira-kira kalau saya mati ini, Pak, saya punya 4, Pak, laki-laki semua. Kira-kira 4 ini mendoakan nggak kepada saya? Mohon maaf, saya bisa bicara Pak lantang seperti ini, Pak. Tapi kalau omongan saya ini, Pak, nggak didengar sama 4 anak saya, Pak. Allah Abi, cuma ngomong saja doang. Di rumah nggak pernah komunikasi dengan entek saya ini, Pak. Habis saya ini, Pak. Nggak terukur kebaikan saya ini, jemaah. Kebaikan kita, Pak, manakala sampai sukses didik anak. Naam, betul, punya pesantren bagus, punya sekolah bagus, punya lembaga pendidikan bagus, apa saja bagus, tapi jangan lupa, Pak, anak, Pak. Saya ingin menutup pengajian ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Ajib. Biasanya, Pak, kalau Allah manggil kita dengan orang beriman, sampai dimuliakan, kok diancam neraka? Nara. Berarti, Pak, Ibu, Saudara, ada orang beriman, Pak, mungkin nyemplung dulu ke neraka di saat dia gagal menata kehidupan rumah tangganya, khususnya gagal mendidik putra putrinya untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Insya Allah kalau sampean ngawal anak, Pak, anak sampean bisa ngaji ben malam, langker bahris rami boleh, langker bentar rami boleh, langker bahabazi rami boleh, langker mana lagi, Pak? Ngaji semua, Pak. Ayo mulai malam ini kompak semua, Pak, kawal anak kita, karena sukses kita yang sebenarnya diri anak, Pak. Gagal nara, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, min syakirin lillah bi abdi wa wajhi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Subhanaka la sayyidina ana wa la ilaha illa anta Allah. Wa kumtu Allah wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatu tunjina min al-hadi al-afad wa tukuna ma hajat. Tutahhina min sayyi'at wa tuqina min adwan sayyidina min khayrat wa ajr. Allahumma salli ala nabiyyina ya Allah. اللهم اجعلنا من شاكر وجه الله من الأمين أجل وسل ونعم يا مقلب القلوب لا صلاة بالقلوب اللهم إنا نسألك الله وجل اللهم ثبت إيماننا وقم جسدنا اللهم سلمنا ونسلمك اللهم سبنا سوء ما شئنا يا نعم المولى يا من نسألك ربنا أدخلنا نسينا طيبا ربنا سؤال منه ونحن نسأل ربنا كنا سبقونا بالإيمان كأنزل أدنى من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة. الفاتحة.